힘이 없으시네요. 샬롬. 네, 오랜만에 여러분 뵙게 돼서 너무나 반갑고 감사합니다. 네, 한국에 나가 있는 동안에 이번에는 더 길었던 것 같아요. 기간도 길었지만 마음도 많이 빨리 돌아와서 여러분과 함께 예배하고 싶었습니다. 너무나 감사한 시간이 바로 이 시간입니다. 함께 기도함으로 주님께 나아가십시다. 참 좋으신 하나님 아버지, 세계 많은 나라들 가운데 인도네시아 발리 땅에 저희들을 부르시고 디아스포라 선교사로 살게 하시니 너무나도 감사를 드립니다. 하나님, 영적으로 혼탁한 땅이지만 하나님께 예배할 수 있는 교회와 또 예배할 수 있는 그런 마음과 믿음을 우리에게 허락하신 주의 이름을 찬양합니다. 오늘 하나님이 택한 주의 백성들이 주 앞에 나옵니다. 하나님, 우리의 찬양과 경배와 예배를 기뻐 받아 주시옵소서. 예배 가운데 임하시는 성령님의 임재하심을 통하여 우리의 모든 무너졌던 마음들이 회복되게 하옵시고 다시금 주 앞에 사명을 회복하는 살아있는 예배가 되게 하옵소서. 찬양 중에 거하시는 주님을 우리가 만나기를 원합니다. 오늘 선포되는 말씀을 통하여 주님의 세밀한 음성을 듣기를 원합니다. 이 시간 성령님의 강한 임재 가운데 우리가 순종하며 나아가오니 우리를 붙들어 주시고 우리의 마음과 시선이 주님께 향하게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 그 자리에서 일어나셔서 우리 박수 치면서 생각하겠습니다. 슬픈 마음 있는 사람 예수님 믿으며 영원한 기쁨
기도하기를 원합니다. 하나님 오늘 이 시간 가운데 이 자리에 주의 영광만이 임하게 하여 주옵소서. 찬송 가운데 서신 주님을 만나기를 원합니다. 주님의 얼굴을 바라보며 권능의 팔을 드신 그 주님을 만나기를 소원합니다. 이 시간에 합심하여 기도하겠습니다. 주여 살아계신 하나님 아버지 우리의 찬양을 경배를 받아주시고 하나님 아버지 주님만을 높여드리기를 원합니다. 주님의 영광이 이곳에 가득히 넘쳐나기를 원합니다. 하나님의 모든 마음을 붙들어주시고 하나님의 역사여 주시옵소서. 주의 영광이 모든 가운데 가득하며 우리가 주님 앞에 함께 서기를 원합니다. 찬양하며 우리가 주님 앞에 나가기를 원합니다. 아버지 하나님 아버지 예수님을 수용해 주시고 열방 중에서 주님만을 섬기게 주옵소서. 하나님의 시간 기뻐하시고 주시고 이 땅 가운데 함께 하시는 주님 만나기를 원합니다. 우리의 찬양과 경배를 받아 주시옵소서. 하나님의 주님만을 높이기를 원합니다. 우리의 찬양과 경배를 받아 주시옵소서. 오 하나님 주님만을 높이기를 원합니다. 우리의 찬양과 경배와 예배를 기뻐하여 주시옵소서. 우리 기도하는 마음으로 자리에 앉으시기 바랍니다. 오늘 예배가 그냥 한 주에 한 번 드리는 예배가 아니라 내 생애 최고의 주님과의 만남이 되기를 원합니다. 오늘 예배를 통해서 무너졌던 모든 마음들이 회복되기를 원합니다. 무뎌졌던 모든 영적 눌림이 회복되기를 원합니다. 하나님 주님만이 나를 변화시킬 수 있습니다. 주님만이 나를 회복시킬 수 있습니다. 주님 나를 만나주시고 나의 마음이 주님께 향하게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 가운데 하나님 주님을 만나고
우리의 신앙의 고백을 따라서 나의 평생에 단 한 가지 소원 주의 아름다우신 보며 사랑 노래하는 것 나의 왕 되시 주님의 얼굴 구하며 그 사랑 안에 머물러 사랑 노래합니다. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 살아계신 하나님 아버지, 오늘도 은혜의 보좌 앞에 저희들을 불러주시니 너무나도 감사를 드립니다. 우리의 삶 속에서 언제나 함께해 주심으로 세상에서 우리가 승리케 하시고 때로는 넘어지더라 다시금 일어설 수 있는 힘과 용기를 부어주셔서 감사를 드립니다. 이 시간 주의 영과 진리로 드리는 예배를 통해 오직 하나님께만 영광 돌리는 살아있는 예배가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자리에 앉으셔서 이 찬양 드리겠습니다. 주님의 마음을 본받는 자, 그 마음에 평강이 찾아오는 험악한 세상을 이기니 하늘로부터 임함이로다. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan pada siang ini. Kami anak-anak Tuhan, jemaat Bali Sion kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah-Mu, bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, biarlah waktu ini, kesempatan yang baik ini Tuhan, kami benar-benar semakin mengenal Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bertemu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini Bapa benar-benar memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa, ibadah yang akan diadakan hari ini, baik ibadah Yusua, Kids Gloria, baik ibadah umum Tuhan, berkati Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan di dalam ibadah kami. Kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Yesus di dalam ibadah kami ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat gereja Bali Sion Tuhan. Berkati gereja ini Bapak. Bila gereja ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman gereja ini semakin bertumbuh, jemaatnya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah Bapak, melalui gereja ini Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak orang yang diselamatkan, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat pelayanan dari gereja Bali Sion, baik pelayanan misi di Munduk, Pedao, dan juga di Hangul Hakyu, bahkan Panti Asuhan Vision Laos Bapak, bahkan di tempat-tempat lain Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Dimanapun pelayanan ini Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, melalui pelayanan ini Tuhan, ada banyak orang yang mengenal Yesus. Bahkan di pelayanan di Munduk, di Pedao Bapak, orang-orang, anak-anak Tuhan yang dilayani, mereka percaya Yesus suatu saat nanti ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia dan Korea Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sampai detik ini. Kedua bangsa ini boleh berdiri, kedua negara ini boleh tetap berdiri dengan aman. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Kiranya Bapak, biarlah kerjasama antara kedua negara ini Tuhan, baik dalam kerjasama dalam bidang misi Tuhan, bahkan dalam kerjasama dalam hal-hal lain, Tuhan memberkati Bapak, khususnya dalam bidang misi Tuhan. Biarlah kedua negara ini bekerja sama untuk mendatangkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kami Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, buat Pendeta Jeng dan juga Samuning Tuhan, memberkati Tuhan anak-anak mereka yang di Korea juga, Chang Jun Chan dan Yechan Tuhan, memberkati Bapak bidang studi mereka dalam masa mereka belajar ya Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah mereka menyelesaikannya dengan baik. Dan biarlah Bapak, ketika mereka wisuda nanti, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa buat semua jemaat Bali Sion Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan Bapak. Berkati Tuhan segala masalah yang kami alami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam masalah pergumulan Tuhan pulihkan ya Bapak. Dan biarlah Bapak, melalui jemaat Bali Sion, melalui kami pribadi lepas pribadi Tuhan, kami boleh memberitakan Injil Tuhan. Dan biarlah melalui mulut kami ada satu jiwa, ada jiwa baru yang diselamatkan, ada jiwa baru yang percaya pada Yesus ya Bapak. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami. Dan biarlah apa yang kami doakan semuanya terjadi sesuai kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 드린 예물을 하나님께 봉헌하겠습니다. 거룩하신 하나님, 주님은 우리가 생각하는 것보다 더 크고 더 위대하신 하나님이신 줄로 믿습니다.
주님께서는 우리에게 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게 넘치 못할 일이 없다고 말씀하셨습니다. 우리의 문제를 오직 주님께로만 가지고 나아갈 수 있는 우리 모든 기도 제목이 되게 하옵소서. 전능하신 하나님께 우리 모든 것을 맡겨드립니다. 주님의 때에 주님의 방법대로 해결하여 주시기를 원합니다. 기도하며 하나님의 때를 믿음으로 기다릴 수 있는 그 인내의 믿음 또한 우리에게 허락해 주옵소서. 오늘의 선포대로 말씀을 통하여 우리의 모든 문제의 해답을 찾게 하시고 우리의 모든 것들을 책임지시고 인도하실 신실하신 하나님 안에 신뢰하며 주님을 따라 나아가는 우리의 모든 삶의 현장들이 그리고 우리의 남은 인생이 될 수 있도록 늘 함께하여 주옵소서. 오늘도 마음과 뜻과 정성을 다하여 귀한 예물을 구별하여 드립니다. 모든 물질이 하나님을 도왔다는 사실을 깨닫고 집의 일을 구별하여 주님께 드리는 그 손길들마다 하나님께서 그들의 하늘의 창고에 가득 채워주시고 나누고 베푸는 삶을 통하여 풍성한 삶을 살아가는 데 부족함이 없도록 늘 함께하여 주옵소서. 하나님 감사의 제목이 모든 것이 하나님의 은혜였음을 인정하고 하나님께 영광 돌리는 그 손길들을 하나님 귀히 여겨주시고 그들의 삶의 현장 속에 더욱더 감사와 찬양이 넘치는 복된 인생 되게 하옵소서. 이 땅을 사랑하여 선교의 예물을 드리는 손길들이 있습니다. 하나님 예물을 통해 잃어버린 영혼들을 구원하고 하나님의 나라를 이 땅에 세워가는 일에 이 예물이 아름답게 쓰임받게 하여 주옵소서. 하나님께서 뜻이 있어서 이곳에 발리 세움교회를 세우셨습니다. 하나님 지금까지 인도해 주신 하나님 앞으로의 모든 삶 가운데도 아버지 하나님의 주님 오실 때까지 이 교회를 통하여 정말 구원받는 자가 더하는 이 땅에 하나님의 나라를 세워가는 사명을 감당하는 깨어있는 교회가 되게 하옵소서. 하나님 우리 교회 화로들 위해서 기도합니다. 하나님께서 저들에게 찾아가셔서 안수하여 주시고 부활의 능력, 보혈의 능력으로 새롭게 주님 앞에 치유되고 회복되는 은혜를 경험케 하시고 또한 이것을 통해 하나님께 영광 돌리며 더욱더 예배 드리기에 힘쓸 수 있는 귀한 성도들이 다 되게 하여 주옵소서. 하나님 방학을 맞이하여 출타 중인 성도들이 있습니다. 무사히 건강한 모습으로 다시 발리에 돌아오게 하시고 이제 새로운 학기를 준비하고 있는 우리 학생들 성령의 지혜를 더해 주셔서 특별히 수험생이 있습니다. 하나님께서 저들의 길을 열어주시고 하나님 주신 꿈과 비전의 길을 걸어감으로 오직 하나님께만 영광 돌리는 복된 인생 되게 하옵소서. 교회 안에 우리 키즈 글로리와 유수원 아이들을 축복하시고 어릴 때부터 실력과 영성을 겸비한 다음 세대를 책임져가는 영적 지도자로 하나님 사용하여 주옵소서. 오늘 여행 중에 참여한 귀한 하나님의 자녀들 또한 있습니다. 하나님 이 예배를 통해 더욱더 주님의 은혜를 경험케 하시고 이 땅을 향하신 하나님의 마음을 함께 나눌 수 있는 복된 시간 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 네, 여러분 잘 계셨죠? 제가 잠깐 당황스러운 게 하나 생겼는데 그거는 오늘 사실 영상 하나 준비했는데 제가 깜빡하고 영상을 USB에 담지 못했네요. 참 죄송한데 이번에 비전하우스 한국 비전 트립이 은행 가운데 잘 마쳤습니다. 좀 보고를 좀 드리려고 영상을 준비했었는데 다음 주에 좀 나누도록 하고요. 비전하우스 한국 비전 트립 위해서 여러분 기도해 주시고 또 많이 또 후원도 해주시고 너무나도 감사드립니다. 아이들이 예전에 갔을 때는 그냥 앞에서 찬양하고 공연만 했는데 애들은 이번에는 아이들이 정말 신실한 모습을 통해서 찬양 중에 은혜도 많이 받고 또 성도들이 우리 아이들의 찬양하는 모습을 보면서 또 많이 도전도 받고 그런 시간을 가졌습니다. 특별히 양화진 순교자 묘지도 아이들 데리고 방문했는데 오히려 제가 많이 은혜를 받은 것 같아요. 많은 순교자들의 그 헌신과 그런 수고를 또 경험하는 시간이 됐고요. 또 목요일에는 마커스 워십 찬양 집회 저 아이들 데리고 갔었어요. 그래서 마커스 워십의 인스타그램에 가면 우리 아이들 사진이 올라와 있습니다. 네, 특별히 인도네시아에서 왔다고 아주 반갑게 맞이해 주셔가지고 아이들이 또 예배자가 설 수 있는 소중한 시간이 되었습니다. 그런다고 예배만 드린 건 아니고요. 에버랜드라든지 홍대 같은 데 가가지고 아이들하고 그런 액티비티를 통해서 좋은 그런 한국 문화를 경험할 수 있게 되었습니다.
자세한 건 다음 주에 제가 영상으로 여러분 만나도록 하고요. 제가 오자마자 선교팀이 있어가지고 좀 바쁘게 진행이 됐고 또 비행기 연착이 돼가지고 제가 하루 늦게 도착한 바람에 좀 제가 정신이 좀 없었던 것 같습니다. 한 가지 기도 제목은 지난번에 인도네시아 한인 선교사협의회 수련회를 마치고 바로 한국으로 출국을 했는데 아시는 분도 있을지 모르겠지만 제가 1년 동안 인도네시아 전체 초교파적으로 한 700여 명의 선교사가 있는데 거기에 지금 회장으로 1년 동안 섬기게 됐습니다. 사실 좀 많이 부담스럽고 부족한 또 제가 또 여러 가지 사역이 바쁜 가운데도 있지만 하나님께서 부르심에 제가 순종할 수밖에 없었습니다. 여러분이 제가 어떤 자리, 이 회장의 자리는 어떤 그 권위가 있고 뭐 그런 자리가 아니에요. 1년 동안 우리 많은 선교사님들을 섬기고 또 수련회를 잘 준비를 해서 좋은 그런 선교사님들의 사역을 섬기는 자리이기 때문에 이것이 우리 교회에 주신 하나님의 사명이라고 같이 생각하시고 우리가 1년 동안 인도네시아에 있는 우리 한인 선교사님들을 섬기는 일에 함께 했으면 좋겠습니다. 여러분 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘 우리 말씀을 듣기 전에 오늘 선교사님 오셨는데요. 지난주 목요일 날 우리 CCC 우리 선교사님과 함께 이 교회에서 또 전도 집회도 하고 그렇게 한 것 같습니다. 제가 한국에 있었기 때문에 잘 도와드리지 못했는데 그래도 장소를 쓸 수 있도록 제가 로빈 목사님께 허락을 좀 받고 그 부분들 좀 도와드렸습니다. 우리 조경석 선교사님이신데요. 박수로 환영하겠습니다. 지금 자카르타에 계신 거죠? 네, 맞습니다. 네, 자카르타에서 선교사역을 감당하고 있습니다. 우리 선교사님과 우리 좌우에 있는 분들을 우리 축복하는 찬양 드리겠습니다. 사랑해요, 축복해요. 네, 제가 오늘 3주 동안 여러분 더 잘생기신 것 같아요. 네, 별로 안 믿으신 것 같은데 네, 제가 없는 그리고 또 많은 분들이 뭐 한국이나 자카르타 다녀오신 분들이 있습니다. 3주 동안 교회가 많이 썰렁했을 텐데 예배로 섬겨주신 모든 분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 이분들을 격려하는 박수를 한번 할까요? 네. 축복하고 감사드립니다. 네, 오늘 하나님의 말씀을 함께 읽겠습니다. 누가복음 13장 10절에서 17절입니다. Firman Tuhan hari ini Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. 누가복음 13장 10절에서 17절입니다. 제가 한 절 읽고 여러분 한 절 읽겠습니다. 예수께서 안식일에 어떤 회당에서 가르치고 계셨는데 잠시만요. 말씀이 잘못 올라온 것 같은데 11절 뭐라고 했어요? 이거 읽으셨나요? 제가 아직 시차에 적응 못하고 있습니다. 제가 12절 읽겠습니다. 예수께서 그 여자를 보시고 가까이 불러 여인아 내 병이 이미 너에게 떨어졌다 하시고 제가 말씀을 잘못 찾은 것 같습니다. 죄송합니다. 제가 금방 찾겠습니다. 여러분 12절 읽어 13절 시작.
회당장이 예수께서 안식일에 병 고치시는 것을 분내어 무리에게 이르되 일할 날이 엿새가 있으니 그동안에 와서 고침을 받을 것이요 안식일에는 하지 말 것이니라 하거든. 그러면 18해 동안 사탄에게 매입받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매입에 두는 것이 합당하지 아니하냐. 예수께서 이 말씀을 하시매 모든 반대하는 자들은 부끄러워하고 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐하니라. 아멘. 성공한 사람들의 대부분의 특징은 자신이 본받고 싶은 어떤 롤 모델을 먼저 정합니다. 그리고 그 롤 모델의 장점을 배우고 싶은 마음으로 그 사람의 것을 나의 것으로 만들기 위해서 부단히 애쓰는 그런 특징이 있습니다. 사실 신앙생활도 마찬가지죠. 우리가 신앙생활을 잘하고 우리의 신앙의 성숙을 이루어가기 위해서는 먼저 그 길을 걸어가고 신실한 믿음을 가진 그런 롤 모델을 하나 정하는 것이 중요합니다. 그리고 그들에게 배울 수 있는 참된 신앙인의 모습들을 우리의 것으로 만들기 위해서 우리는 열심히 그렇게 신앙생활을 하게 된다면 우리도 그분들처럼 그런 멋진 신앙생활의 모습을 가질 수 있는 것입니다. 신앙생활의 좋은 롤 모델은 우리가 교회 안에서 찾을 수 있습니다. 아니면 이미 십자가의 길을 걸어가셨던 예를 들면 손양원 목사님 같은 그런 신실한 믿음의 선배들을 우리가 롤 모델로 찾을 수 있습니다. 그리고 또 한 가지 좋은 방법은 성경에서 우리가 성경 인물을 우리가 롤 모델로 잡을 수 있겠죠. 저는 개인적으로 성경 인물 중에 사도 바울을 되게 좋아합니다. 그래서 언제나 사도 바울처럼 영혼을 구원하는 그런 복음 사역을 감당하기 위해서 늘 노력을 합니다. 여러분 성경 속에 담고 싶은 많은 인물들이 있고 여러분도 어떤 롤 모델을 가지고 있는 분이 있을 것입니다. 그러나 제일 좋은 그리고 가장 완벽한 롤 모델은 바로 예수님이십니다. 존 칼빈은 예수님은 우리의 죄인들의 구원자이신 동시에 구원받은 하나님의 백성이 본받아야 할 삶의 모범자로서 우리 앞에 우뚝 서 있다고 그렇게 말을 했습니다. 예수님은 우리의 신앙생활과 삶에 있어서 가장 좋은 롤 모델입니다. 예수님처럼만 살 수 있다면 얼마나 좋을까요? 그렇다면 우리가 예수님의 어떤 모습을 본받아야 할까요? 예수님으로부터 본받아야 될 것 중 하나는 예수님의 관심과 시선입니다. 예수님께서는 지금 오늘 본문에 보니까 회당에서 하나님의 말씀을 가르치고 있었습니다. 그곳에는 회당장을 포함하여 많은 사람들이 앉아 있었습니다. 그런데 그 자리에 특별한 사람이 앉아 있죠. 18년 동안 몸이 굽혀지지 않는 어떤 지체 장애인, 그것도 여인이 바로 그 회당에 함께 있었습니다. 그곳에 많은 사람들이 있었지만 예수님의 시선은 화려한 옷을 입고 어떤 주방에 이렇게 화려한 옷을 입고 앉아있는 그런 부자에게 있지 않았습니다. 아니면 교만하게 어떤 권위를 가지고 앞에 앉아있는 종교 지도자들을 바라보지 않고 한쪽 구석에서 자신을 드러내지 않으려고 애쓰는 어떤 흉측한 몰골의 한 여인을 주목해서 보신 것입니다. 그리고 18년간의 긴 세월 동안 육체적 고통과 사회적 멸시를 무릅쓰고 살았을 이 여인을 그럼에도 불구하고 말씀을 듣기 위하여 회당에 찾아온 이 여인에게 주님의 시선은 갔다는 것입니다. 예수님은 그녀의 무엇을 보았을까요?
오늘 11절 말씀을 한번 다시 한번 읽어봅시다. 11절 시작. 18해 동안이나 귀신 들려 앓으며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있더라. 아멘. 예수님은 18년 동안 마귀와 질병에 묶여서 고통당하고 있는 것을 아시었습니다. 그리고 그녀를 바라봤어요. 그러니까 얼마나 마음이 안타까웠을까요? 그래서 예수님은 단순히 그녀의 질병만 치료해줄 것이 아니라 영적인 자유를 누릴 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 것입니다. 여러분, 여기 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 지금 18년 동안이나 그가 어떤 장애를 가지고 살았는데 그것이 영적인 것과 연관이 있었다는 것입니다. 예수님은 그것을 아시고 바로 그 여인에게 병만 치료하신 것이 아니라 영적인 은혜도 그에게 베풀었다는 것이죠. 그래서 12절 말씀을 보면 예수께서 보시고 불러 이르시되 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고, 좀 특이하지 않습니까? 내가 내 병에서 고침을 받았다 뭐 이렇게 선포하신 것이 아니라 오히려 놓였다라고 표현하고 있습니다. 여기서 병에서 놓였다라고 하는 의미는 치료하다는 그 의미가 아닙니다. 오히려 자유하다라는 의미를 가지고 있습니다. 이 아폴리오라고 하는 단어가 바로 그런 의미가 있어요. 신약성경에서 유일하게 이곳에만 나와 있는 단어입니다. 그러니까 이 여인이 질병에서 치유가 된 것은 마치 소나 나귀가 그 마구간에서 이렇게 자유를 얻고 나가는 어떤 그것을 표현하는 것이죠. 그러니까 이 여인이 마귀로부터 억압당하고 18년 동안 그냥 자유함을 누리지 못한 그 상황 속에 있었지만 오늘 예수님의 선포를 통해 가지고 이 여인이 영적으로 육적으로 자유함을 얻었다, 그런 표현을 사용한 것입니다. 이것은 이후에 기록되어 있는 예수님과 회당장의 안식일 논쟁에서 예수님이 말씀하고 있는 대로 참된 안식은 마귀의 매임에서 자유하는 것임을 드러내기 위한 어떤 의도적인 그런 단어를 선택한 것입니다. 그런데 여기서 정말 특이한 것은 그녀가 예수님께 자신의 불편함을 고백하거나 예수님 저의 병을 고쳐주세요, 제가 18년 동안 너무 힘들어요, 이렇게 하지 않았는데도 예수님은 그걸 아시고 예수님이 그 여인을 치료하시고 영적인 자유함을 허락하셨다는 것입니다. 여러분, 먼저 예수님께서 그녀를 바라보시고 그녀의 질병을 고쳐주셨습니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까요? 그것은 바로 예수님의 연약한 자에 대한 관심과 사랑의 마음, 긍휼의 마음이 있었기 때문에 가능한 것입니다. 여러분, 사실 우리가 기도하는 건 중요합니다. 그러나 우리가 기도하기 전에 이미 하나님은 우리의 연약한 부분들을, 우리의 아픈 부분들을, 우리의 고통을 이미 알고 계신 줄로 믿습니다. 그러니까 우리의 사명은 우리가 필요한 것, 우리가 고통당하고 어려운 것, 이것이 기도의 시작이 아니라, 그래서 주님은 먼저 그의 나라와 의를 구하라는 것입니다. 이미 너희들 어려운 거 내가 다 알아. 그러니까 그의 나라와 의를 먼저 구해. 그러면 모든 것을 대해주시겠다고 말씀하신 것입니다. 여러분, 우리가 기도할 때 절대로 하나님을 의심하거나 오해하지 마세요. 하나님, 내가 이렇게 힘든 거 왜 하나님 알아주지 않으세요? 아니, 이미 알고 계세요. 이미 아십니다. 그러나 때로는 지금 때가 아니거나 무엇인가 그 일을 통해서 이루어가실 놀라운 하나님만의 계획이 있는 것입니다. 우리의 생각과 하나님의 생각, 우리의 때와 하나님의 때는 다를 수 있다는 그런 신앙을 가지고 있어야 합니다. 그게 바른 신앙입니다. 여러분들의 시선은 어디를 향하고 있나요? 예수님은 연약한 자에게, 그 고통 가운데 있는 사람에게 시선이 갔습니다. 여러분, 우리의 시선이 머물러 있는 곳에 우리의 관심이 있는 것입니다. 우리 학생들이 늘 핸드폰에 가 있으면 여러분의 관심이 지금 핸드폰에 가 있는 거예요. 어떤 사람이 주식을 한다고 한다면 예배드리는 그 순간에도 주식 온라인에 떨어지는 게 궁금하고 핸드폰을 킬 수밖에 없는 그 상황 속에 있다면 우리의 관심이 지금 그냥 돈에 가 있는 것입니다. 우리도 예수님처럼 소외되고 그늘진 곳에 있는 사람들을 눈여겨볼 수 있어야 합니다.
또 그들을 돕기 위해 우리는 손을 내밀어야 하는 것입니다. 이게 우리 크리스찬의 삶이에요. 내가 정말 예수님을 사랑하고 예수님을 따르는 예수님의 제자라고 한다면 우리는 그런 인생을 살아가야 하는 것이죠. 이번에 저 아이를 데리고 한국에 갔는데 참 그래도 얼마나 감사한지요. 다들 힘들게 살고 한국 경제가 안 좋은데도 불구하고 저 아이들을 한 끼 식사가 더 대접해 주려고 너무나 많은 사람들이 줄을 섰고 이제 더 이상 식사를 할 수가 없으니까 간식이라도 사주면 안 되냐고 저한테 부탁을 하는 거예요. 이건 부탁이에요. 제가 오히려 부탁을 했는데 그분들이 제게 부탁을 하는 거예요. 요즘에 한국교회가 많이 비난을 받고 있는 것은 사실입니다. 그것이 우리 목회자의 잘못이 많이 큽니다. 목회자들은 많이 타락하고 손가락질 당하고 있지만 순수한 성도들이 있음을 다시 한번 발견하는 기회가 됐어요. 그래서 한국교회가 희망이 있는 것입니다. 여러분의 시선이 항상 주님의 시선과 함께 가기를 소원합니다. 주님의 시선에 여러분의 시선이 머물러 있어야 합니다. 예수님으로부터 본받아야 될 것 두 번째는 예수님의 마음입니다. 예수님께서 회당에서 가르치실 때는 분명 안식일이었습니다. 여러분 14절 말씀을 한번 다시 한번 읽어볼까요? 14절 시작. 아멘. 회당장이 예수님께서 안식일에 병 고치는 것을 보고 어떻게 했죠? 분을 냈어요. 회당장이 분을 낸 이유가 무엇입니까? 예수님께서 안식일에 병을 고침으로 어떤 노동을 했다는 거죠. 그래서 안식일의 규례를 어겼다고 그들은 생각을 한 것입니다. 그러나 여러분 이것은 참 회당장의 분노는 이건 말도 안 되는 거예요. 굉장히 가증스러운 사람입니다. 왜냐하면 당시 유대인들은 자기들이 기르는 가축을 위해서는 안식일에 가축을 마구에서 끄집어내가지고 물을 먹이는 일을 해도 된다고 생각을 했어요. 여러분 한번 생각해보세요. 가축을 위해서는 안식일에 그 가축을 끌어내가지고 그들이 물을 먹이는 일을 하면서도 예수님이 그 18년 동안이나 엄청나게 고통 가운데 있는 그 여인을 고쳐주는 것이 뭐가 잘못됐습니까? 그런데 그들은 엉뚱한 지금 그런 생각을 하고 있는 것입니다. 그들이 가축을 마구에서 끌어내서 물을 주는 행동은 안식일을 범한 행동이 아니고 사람을 고쳐주는 그 행위는 안식일을 범했다고 그들은 잘못된 생각을 하고 있는 것이죠. 그래서 예수님은 회당장에 뭐라고 말합니까? 외식하는 자들아 이렇게 얘기하는 것입니다. 외식하는 자들 좀 어려운 말일 수도 있는데 이건 쉽게 말하면 위선자들아 이런 뜻이에요. 겉과 속이 다른 거예요. 자기들이 유리한 대로 해석해버리고 하나님의 마음, 하나님의 뜻은 마음의 안중도 없고 자신에게 유익되는 것만 생각하고 있는 것입니다. 여러분은 사람과 가축 중에 어느 쪽이 더 중요하다고 생각합니까? 물론 당연히 하나님의 형상으로 지음받은 그리고 이 땅을 다스리도록 만들었던 창조하셨던 사람이 더 중요한 거 너무나 당연한 거 아닙니까? 그런데 회당장은 쓸데없는 일에 지금 분노를 하는 것입니다. 예수님께서 안식일을 범하면서까지 치유를 행하신 것은 그 병자를 향한 예수님의 긍휼의 마음이었습니다. 여러분은 어떤 마음을 가지고 살아가고 있습니까? 혹시나 집에서 기르는 애완동물은 끔찍하게 사랑하면서도 조금만 아프면 병원에 바로 데려가고 어디 가다가 그 애완동물이 심심해할까봐 아니면 외로울까봐 빨리 집에 돌아가는 그런 사랑을 하는 것이 잘못된 건 아니지만 그렇게 살면서도 이웃의 아픔과 고통은 전혀 관심을 보이지 않는다고 한다면 밥을 못 먹고 힘들어하는 사람에게 도와주는 것은 인색하게 한다고 한다면 뭔가 잘못되지 않았습니까? 제가 예전에 한번 말씀드린 적 있죠. 제가 유소한테 팀은 아닌데 순바의 어떤 순사람한테 얘기 들은 건데 한국에 선교팀 와가지고 순바 열심히 사역을 했어요.
근데 순바는 그 개가 많잖아요. 막 교회 안에도 개가 막 들어오고 그래요. 그래서 마지막 날 이제 회중들 앞에서 이제 청년들이 앞에 서가지고 마지막 소감을 얘기하라고 했어요. 그래가지고 막 어떤 사람은 은혜를 받았습니다. 순바를 위해서 기도하겠습니다. 어떤 청년이 막 눈물을 뚝뚝 흘리면서 얘기할 때 제발 개들을 괴롭히지 말아주세요. 별로 안 웃긴 얘기인가요? 순바 사람들은 개가 들어오면 막 등짝을 손바닥으로 막 딱 때리거든요. 제가 봐도 좀 심해요. 막 그 개를 막 엄청 학대를 하는 거죠. 그런데 이 사건은 제가 경험한 거 아닌데 약간 비슷한 걸 또 저는 경험했어요. 어떤 성교팀이 왔습니다. 돌아가면서 저는 아니고 제 아내한테 봉투에다가 돈을 넣어가지고 이렇게 정성스럽게 주면서 뭐 성교비로 쓰라고 한다든지 아니면 이 아이들을 위해서 뭐 고아원에 대해서 간식을 사달라고 그러면 좀 되면 좋은데 이 고아원에 있는 강아지가 있는데 강아지가 너무 불쌍해 보여요. 병원 좀 데려가 주세요. 저는 이 동물병원이 그렇게 비싼지 몰랐어요. 그 돈을 두고 병원에 갔습니다. 예, 병원비가 2배로 나왔습니다. 제가 지금 말한 것은 동물을 학대하라 그런 의미는 아닙니다. 하나님의 자녀로서 하나님 우리가 생각하시는 세상을 잘 관리하고 자연을 사랑하고 또 동물을 뭐 아끼고 사랑하는 건 좋아요. 그렇지만 사람보다 더 중요하게 생각한다면 그것은 분명히 성경적이지 못하고 하나님의 마음과는 다른 것입니다. 여러분들이 집에서 화초 기르는 것도 좋아하시는 분이 있죠. 이 화초를 기르다 보면은 어때요? 순간 물을 좀 늦게 주거나 안 주거나 그러면 죽어버리게 되잖아요. 그래서 굉장히 마음이 급해요. 어떤 사람은 그 나뭇잎을 하나씩 다 닦아주는 사람도 있어요. 마치 정말 상하지 않도록 굉장히 온도와 기온과 수분과 이런 거를 엄청나게 정확하게 따지는 분들이 있습니다. 여러분, 그렇게 하는 게 잘못됐다는 얘기는 아니에요. 식물에게, 가축에는 우리가 정성을 다하면서 영혼을 구원하고 하루에 한 끼도 제대로 먹지 못한 영혼들이 우리 주위에 있는데도 불구하고 그런 것에 인색하고 관심을 갖지 않고 다른 것에 관심을 갖는다면 그것은 우리가 크리스천으로서 살아가는 것이 잘못된 것입니다. 우리는 예수님의 마음을 우리가 본받아야 하는 것입니다. 예수님은 고통당하고 힘들어하는 그 영혼에게 가 있는 것입니다. 뭐 그런다고 해서 무조건 가난한 사람에만 그런 거라는 것은 아니에요. 아무리 돈이 많더라도 아무리 큰 집에서 살고 있을지라도 그가 예수를 모른다고 한다면 그건 예수님의 관심이고 우리의 관심이 돼야 합니다. 그들에게 복음을 전해야 하는 거니까. 바라긴 여러분들이 주위에 가난하고 고통받는 사람들에게 여러분들이 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 여러분이 먼저 사랑을 베품으로 낮고 천한 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님의 마음을 본받았어요. 우리도 이웃에게 사랑을 실천하는 여러분의 삶이 될 수 있기를 간절히 바랍니다. 예수님으로부터 본받아야 할 것 세 번째는 예배자를 귀하게 여기시는 예수님이십니다. 예수님께서 18년 된 병자를 만난 장소는 회당이었습니다. 회당은 하나님의 말씀을 듣고 공부하고 또 예배 드릴 수 있는 그런 처소입니다. 그가 비록 몸이 불편하고 수치스러운 외모를 가지고 있었지만 때로는 사람들 앞에 나갔을 때는 조롱의 대상이었지만 그는 집에서 은둔 생활을 하지 않았어요. 집에서 숨어있지 않았습니다. 그는 오히려 예배 장소에 나왔다는 것입니다. 말씀을 듣는 장소에 그가 나왔다는 것이죠. 이 여인이 참된 예배자인 것의 결정적인 증거는 바로 13절 말씀에 있습니다. 자, 13절 말씀 읽어봅시다. 시작. 안수하시니 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라. 아멘. 예수님으로부터 치유와 회복을 경험했습니다. 이 여인이 어떻게 했습니까? 온전히 하나님께 영광을 돌렸다는 것입니다. 이게 바로 건강한 신앙입니다. 모든 영광을 하나님께 돌리는 것입니다. 여러분의 인생의 삶이 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것, 그것이 건강한 신앙인 것이죠. 참된 예배자는 온전히 하나님께 영광을 돌리는 신앙을 가진 사람입니다. 그런데 안타깝게도 지금 이 시대는 하나님께 행하신 일들을 마치 자신의 어떤 스스로의 노력으로 된 것처럼 자신의 공적인 양 하나님의 영광을 가로채는 사람들이 있습니다.
이건 특별한 것이 아니라 여러분이 지금 먹고 살아가는 것, 그리고 자녀와 함께 살아가는 것 자체가, 그러니까 쉽게 말하면 우리의 평범한 일상 가운데 이것이 너무 자연스럽게 느껴지면 안 됩니다. 우리의 일상이 우리의 감사의 제목이 돼야 되는 줄로 믿습니다. 아침에 일어나고 밥을 먹고 또 예배 드릴 수 있는 교회가 있고 함께 신앙생활하는 이런 좋은 동역자들이 있는 것, 이것이 우리에게 은혜요 하나님의 사랑의 증거인 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살아가야 한다는 것입니다. 이제 말씀을 마치려고 하는데요, 오늘 본문을 통해서 우리는 두 가지를 잊어먹으면 안 됩니다. 첫 번째는 하나님께서는 언제나 우리에게 큰 관심이 있으시는 거예요. 오늘 18년 된 이 여인에게만 관심이 있으신 것이 아니라 오늘 이 예수님, 하나님은, 우리가 믿는 하나님은 여러분 한 사람 한 사람에게 관심이 있는 줄로 확신하시기 바랍니다. 여러분 한 사람 한 사람을 정말 너무나 관심을 가지세요. 그래서 우리는 절대로 어떤 상황 속에서도 낙심하지 마시고 주님께 나아갈 수 있기를 바랍니다. 참된 예배자의 삶을 살다 보면 우리는 주님의 큰 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 하나님께서 언제나 우리에게 큰 관심이 있으시고 우리를 향한 하나님의 시선이 있다는 것을 절대 잊어서는 안 됩니다. 두 번째는 우리도 예수님을 본받아서 고통 가운데 있는 이웃에게 손을 내밀어야 한다는 것입니다. 오늘 이 두 가지의 교훈을 여러분 꼭 기억하시고, 하나님의 시선이라는 찬양에 이런 가사가 있어요. 가사가 되게 이렇게 은혜로운 찬양인데 실제 찬양 템포는 되게 빨리 부르는 노래예요. 그러나 가사가 굉장히 우리에게 도전이 주기 때문에 제가 읽어드리겠습니다. 사람들은 노예라고 죄인이라고 하지만 하나님의 시선은 세계 살릴 요새. 가사기 때문에 이렇게 제가 읽어드리는 거죠. 사람들은 살인자라고 패배자라고 하지만 하나님의 시선은 민족 살릴 모세. 모세가 사람 죽였잖아요. 그렇지만 하나님은 민족을 살릴 모세라고 그렇게 바라봤다는 것입니다. 사람들은 도망자라고 그리고 실패자라고 했지만 하나님의 시선은 믿음의 왕 다윗. 사람들은 다윗을 바라보면서 도망자라고 얘기했어요. 그리고 실패자라고 얘기했어요. 그러나 하나님의 시선은 믿음의 왕 다윗으로 바라봤다는 것입니다. 사람들은 안타깝게 죽임당한 거라지만 하나님의 시선은 구원자 된 예수 그리스도. 예수님이 십자가에 비참하게 죽으셨습니다. 그것도 아유 정말 수치스럽게 돌아가셨습니다. 그러나 그것은 인류를 구원한 엄청난 사건이었습니다. 그게 바로 하나님의 시선과 사람들의 시선이 다른 이유입니다. 사람들의 시선 아닌 하나님의 시선으로 살리, 하나님의 시선으로 내 믿음 지키며 살리. 여러분 사람들의 시선에 너무 연연하지 마세요. 하나님의 시선을 붙드시기 바랍니다. 하나님이 여러분을 향하신, 여러분을 통해 기대하고 계시는 그것을 붙들고 살면 되는 거예요. 좀 심하게 얘기하면 너는 지사라 나는 간다 이거예요. 우리가 가야 할 길을 가야 합니다. 세상 사람 나를 뭐라고 할지라도 주님의 길, 진리의 길, 때로는 복음의 길을 우리가 걸어가는 것입니다. 사람들은 나를 보고 무능하다고 하지만 하나님의 시선은 소망이 있는 자녀입니다. 사람들은 나만 보면 되는 일 없다 하지만 하나님의 시선은 기대되는 자녀. 가사를 너무 잘 졌어요. 16절 말씀 보면 예수님께서는 그러면 18해 동안 사탄에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐. 지금 이 여인을 뭐라고 불렀죠? 아브라함의 딸이라고 불렀어요. 이게 바로 예수님의 시선입니다. 사람들은 18년 동안 몸을 펴지 못한, 요즘 말로 얘기하면 어떤 고주병 환자처럼 어떻게 저렇게 생길 수 있을까? 어떻게 저렇게 살아갈 수 있을까라고 사람들은 그냥 완전히 무시하고 조롱한 사람이었지만 하나님의 시선은 아브라함의 딸이라는 것입니다. 저와 여러분이 그런 존재예요. 사랑하는 여러분, 저와 여러분도 마찬가지입니다. 우리는 영적으로 아브라함의 아들이고 딸인 줄로 믿습니다. 하나님의 복을 충만히 누리시고 그리고 그 복을 이웃에게 나눔으로 하나님께 큰 영광 돌리는 멋진 인생을 살아갈 수 있는 저와 여러분이 될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리
말씀을 생각하면서 이 찬양 드리면서 나아가십시다. 우리 자리에서 일어나서 이 찬양 드리겠습니다. 이 찬양 드릴 텐데요, 가사를 한번 비춰보세요. 보통 원래 가사는 하나님은 너를 만드시는 분인데 1절은 나라고 해보세요. 하나님은 나를 만드시는 분, 나를 가장 많이 알고 계시며, 하나님은 나를 만드시는 분, 나를 가장 깊이 이해하시는 분, 나의 부모님보다, 나의 자녀보다, 나의 아내와 딸보다도, 남편보다도, 아내보다도 나를 가장 깊이 이해하시는 분이 바로 주님이세요. 그래서 여러분, 어떤 상황 속에서도 낙심하지 마세요. 좀 가족이, 사랑하는 사람 나를 좀 이해하지 못하고 품어지지 못할지라도 주님은 여러분을 너무나 잘 알고 계세요. 하나님은 나를 지키시는 분, 나를 절대 포기하지 않아요. 하나님은 우리를 한 번도 포기한 적이 없어요. 내가 포기하고 다른 사람 포기했지, 하나님은 우리를 절대 포기한 적이 없어요. 이거를 꼭 기억했으면 좋겠어요. 하나님은 나를 지키시는 분, 나를 쉬지 않고 지켜보시는 분. 제가 이번에 그 양화진 수계자 묘지에 갔는데, 말로만 들었던 언더우드 가족의 이렇게 3대 4대 무덤을 봤어요. 아내는 그렇게 생각했다고 했더니만 저는 잘 그렇게 생각 못한 게 뭐냐면, 우리 아이들까지도, 저 아내는 인도네시아 땅에 묻힐 각오를 하고 살아가고 있는데 우리 아이들까지도 인도네시아 땅을 사랑하며 그들이 그런 삶을 살 수 있을까 이런 생각을 했었는데, 이번에 제가 그 마음을 아이들하고 나누고 왔습니다. 한 번 살아가는 인생, 우리 조국 대한민국 있기까지 수많은 사람들의 헌신과 수고와 그들의 순교자의 피가 있었기 때문에 조국 대한민국이 있는 것이고 우리가 이 자리에 있는 것입니다. 사탄은 우리로 하여금 좌절하게 만들고 근심하게 만들고 포기하게 만드는 것입니다. 여러분, 그것에 흔들리지 마세요. 나를 향하신 하나님의 그 마음, 그리고 하나님의 시선을 여러분 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 이 찬양의 후렴구는 이렇게 고백해요. 그의 생각 셀 수 없고 그의 잠이 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다. 오늘 이 찬양의 고백이 바로 저와 여러분의 고백이 되길 바라고, 하나님의 시선에 여러분의 시선을 한번 맞춰보시기 바랍니다. 하나님은 나를 만드시는 분, 나를 가장 많이 알고 계시며, 하나님은 나를 만드시는 분, 나를 가장 하나님은 나를 지키시는 분, 가슴에 손을 얹고 찬양합니다. 나를 지키시는 분, 나를 절대 포기하지 않으시다. 같이 나누며 하나님은 나를 지키시는 분, 나를 지키시는 분, 나를 쉬지 않고 지켜주세요. 그의 생각 셀 수 없고 그의 잠이 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고
잡힌 바 될 수 있기를 바랍니다. 여러분 남은 인생 의미 있는 인생 되기를 바랍니다. 여러분의 가정이 주님 앞에 쓰임받는 복된 가정이 될 수 있기를 주님의 이름으로 선포하고 축복합니다. 우리 한 번 더 찬양할 때 옆 사람을 축복하십시오. 하나님은 너를 원하시는 분. 우리 2절로 이 찬양 드리면서 자외의 분들을 축복하겠습니다. 우리를 절대 포기하지 않는 분이라는 것을 다시금 깨닫고 고백하게 하신 하나님 감사와 찬양을 드립니다. 내가 지금까지 살아오면서 주님을 믿고 따르는 것에 후회함이 없는 그런 복된 인생 될 수 있기를 원합니다. 하나님, 우리의 인생 1분 1초를 오직 주님의 영광을 위해서 살아가는 우리의 삶의 현장이 되기를 원합니다. 때로는 좁은 길을 걷고 진리의 길을 걸어갈 때 많은 험하고 힘들고 때로는 억울한 예언을 당할지라도 하나님, 주님으로 인해서 위로롭게 위로를 얻게 하시고 주님과 함께 다시금 일어서서 걷기를 원합니다. 주님과 함께 다시금 그 길을 걷기를 원합니다. 우리를 사용하여 주시옵소서. 우리의 마음이 더 이상 무너지지 않기를 소원합니다. 다시는 주가 주신 힘과 능력으로 다시 한번 주님 앞에 나아갑니다. 주님의 시선이 머무는 곳에 우리의 시선이 머무기를 소원합니다. 우리를 사용하여 주옵소서. 지금은 우리를 위해 십자가의 길을 걸어가신 주 예수 그리스도의 은혜와 독생자 예수 그리스도를 아낌없이 이 땅에 보내주신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 감동 감화 역사하심이 예수님의 그 아름다운 마음과 성품을 본받아 주님의 시선이 머무는 곳에 우리 시선이 머물기를 원하는 사랑하는 주님의 백성들을 위해, 저들의 미래를 위해, 특별히 아픔과 고통 때문에 하나님께 기도하며 몸부림치는 그 영혼들 위해, 그리고 세계에서 복음을 선포하시는 모든 선교사님의 사역 위에, 조국 대한민국과 인도네시아 땅 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.